സകല ലോകത്തിൻ്റെയും രാജാവും എൻ്റെ കർത്താവുമായ നമ്മുടെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആ ധന്യവും നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. മൈ very, very loving greetings to all of you in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. What have we been discussing on all these days? First thing, when the Lord comes, what's going to happen next? നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? Okay. So what's going to happen after our Lord's coming? That means after our rapture. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ റാപ്ചറിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കണം? That same thing should get ready now so that rapture could take place. നാം എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കണം. When everything is ready, rapture could take place. That's the first thing we must understand. Okay, so rapture could be a matter of great chaos in the world. Rapture എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ chaos ആയിരിക്കും ലോകത്ത്. A massive chaos in the world. Well, once upon a time, churches used to teach that the whole world will be stuck because of the rapture. Means a good force, a good number of the working force will be taken to glory when the Lord comes. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ലേബർ ഫോഴ്സ് ആയ ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഫ്ലൈറ്റ് പൈലറ്റ്സ്, ഡ്രൈവേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഫോഴ്സ് എടുക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് there will be a great calamity over the world. ലോകത്തിൽ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. But when we study some other portions from the Bible, മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ our blessed Lord himself said, wait and see whether there will be faith left on earth by the time the Son of Man comes. ദൈവത്തിന് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസികളോട് കാണും എടുക്കപ്പെടാൻ. All those to be taken to glory are the people who are already dead. മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകൾ തുറക്കുകയല്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം പോകുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? See, these are the two extremes. Now, where do we stand? We stand in between the two. We stand in between the two. That's the second thing to understand. Now, suppose the Lord's trumpet calls now. The Lord's trumpet calls now. കർത്താവിന്റെ കാഹളം ഇപ്പോൾ ധ്വനിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ. At once we are taken to glory. Definitely, the world will come to know that a good number of people have already taken to glory. And now comes a question. Where have they all gone to? അവരെല്ലാം എവിടെ പോയി? There's a question. And because rapture is a doctrine being taught and rejected by Christian world all over. Rapture is a doctrine being taught and rejected by Christian world all over. ലോകം മുഴുവനുള്ള ക്രിസ്തീയ ലോകം സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം എന്ന ആ ഡോക്ടറിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Get me? Some fools like me, when I say fool, that's what people call me because I teach these topics. കർത്താവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കും, സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം നടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുക. എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? So, somehow or other, the world has come to know, or is coming to know, that there is a day when the church will be taken in rapture. സഭ ഉൽപ്രാവണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Then, when that happens, the next question is, what is the next? What is the next?
What is the next? ഒന്ന്, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ആളുകൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടി പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും. People of the world will be in deep disappointment and in great confusion. Deep disappointment and great confusion. നിരാശയോടുകൂടി പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും. So, what is the solution? The solution is they try to see, is there a second chance? Is there a second chance? Is there a second chance in the question? Who is going to give the answer? Who is going to give the answer? Is there a second chance? Well, the first thing to remember, no religion at that time can give an answer to that question other than the left behind Christians. The left behind Christians. ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഈ റാപ്ചർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന ആളുകൂടെ കാണുമല്ലോ ഇവിടെ കാണുമല്ലോ. So they will be the next option for the world to turn to. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. So what happened? They'll be giving them plenty of theories, number one, and plenty of doctrines, and then plenty of teachings, so as to say, come to our congregation, come to our congregation, come to our congregation. We will teach you where the second chance is. We will teach you where the second chance is. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. Okay, so not only them, not only the Christians, even the non-Christian world will also go to the Christian churches to know whether there is a chance of escape. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അന്വേഷിച്ചല്ലോ. So what is the need of the hour now? What is the need of the hour now? The need of the hour now is fill the earth, I should say, the Christian world with as many false doctrines as possible. As many false doctrines as possible. Why there is false doctrine springing up every day in the Christendom? ക്രിസ്ത്യ ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും false doctrines ഉണ്ടാകുന്നു? Why false doctrines springing up every day in the Christian world today? Well, the simple answer, number one, devil wants to deviate the children of God from the true doctrine of the rapture so that they will not be taken in rapture. True doctrine of the rapture ൽ നിന്ന് ദൈവമക്കളെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർ റാപ്ചറിൽ എടുക്കപ്പെടത്തില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്. If you deliberately deny the doctrine of rapture, if you deliberately deny the doctrine of rapture, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം doctrine of rapture-നെ നിങ്ങൾ deny ചെയ്താൽ, don't ever remotely think that you will get another chance to get saved. സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പിന്നത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ രക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചാൻസ് ദൈവം തരത്തില്ല. Then what about the other people? Well, Christians as well as non-Christians. Let us take, for example, the Catholic members or the members of many other Christian denominations where they have no idea of the rapture at all. ഈ സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. Think about them. And secondly, there is a non-Christian world. They have no idea of the rapture of the church. No idea of the rapture of the church. Now look at it, for reasons some or other. For reasons some or other. During their lifetime, they were not able to even listen, even hear the rapture of the church. സഭയുടെ ഉൾപ്രാവണം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. To them, there is God's compassion. To them, there is God's kindness. Okay. If any religious activity is still going on at that time, there will be a flood of false doctrine and defaming of the Lord Jesus Christ. Okay.
ആ കാലത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം ഫോൾസ് ഡോക്ട്രിൻസ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും അധികം ഫോൾസ് ഡോക്ട്രിൻസ്. It will be kind of religion of the flesh. Anything goes religious. It sounds very much like what is going today in many churches. ഇന്ന് നമ്മുടെ many churches, what's happening in many churches today? Well, under the name of worship, they do a lot of gimmicks. And under the name of Bible study, a lot of cacophony. You know the word cacophony? ചുമ്മാ ബഹളം വെക്കുക. ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉണർവാന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. cacophony. So all these things, people unfortunately think is religion. But these things will be continuing on a higher level if once our blessed Lord comes. Then the description of the locusts indicates that they are demons who are given physical forms in order to manifest their destruction and torment. On last day, I gave you the images of some locusts with different types of appearances. And why are they? Listen to me. There are two meanings for that. I told number one, it is symbolic, and number two, it is realistic. സിംബോളിക്കും റിയലിസ്റ്റിക്കുമായ ഈ ചെകുത്താന്മാരാണ് കുറെ ശരി കേട്ടോ. ചെകുത്താന്മാർ വരുന്നത് to torment people physically. Horses show their warlike character. Number one, some of them look like horses, means they are ready to fight. Their crowns depict them as conquerors. അവർക്ക് ക്രൗൺ ഉണ്ട് ഈ ചെകുത്താന്മാർ. ആ ക്രൗൺ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? അവർ കോൺകറേഴ്സ് ആണ്, ജയിക്കാൻ വന്നവരാണ്. Human faces show intelligence. They have human faces. What does it show? Their intelligence. Their feminine hair perhaps make them seductive and attractive. സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും നീണ്ട മുടിയുണ്ട്. What does it mean? They are seductive. അവർ മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്നവരാണ്. Then the teeth of lion shows them to be destructive and hurtful. സിംഹത്തിനുള്ള പല്ലുണ്ട്. What does it mean? They are destructive and they are hurtful. അവർ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാണ്. Breastplates of iron makes them indestructible. ഓരോരുത്തർക്കും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കവചം. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? We cannot attack them. They are indestructible, means അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Wings symbolize sweetness. അവർക്ക് ചിറകുണ്ട്. എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? The sophas. The sting in their tail give them the power to hurt. അവരുടെ ടെയിലിൽ സ്റ്റിങ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റിങ്ങിന്റെ മുള്ളുണ്ട്, നമ്മളെ കുത്തി വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള. Fortunately for mankind, their period of torment is limited to 5 months. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. They will be unleashed on earth only for a short period of 5 months. 5 മാസമേ അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. But the next judgment is even worse. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും judgment much worse. Notice, these have to be demons as they have no power in and of themselves. I said these are demons because demons don't have any power in themselves other than what is given to them. Listen to me once again. Demons don't have any power in themselves other than what is given to them. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് വേൾഡിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത്. ലുക്ക്, ഈ ചെകുത്താന്മാര്, ഈ പിശാചുകൾ, these powers of darkness, and these powers of darkness, they don't have any power in themselves. God is all powerful. God gives his powers to 2 types of angels. One is to the good angels. Good angels, ദൈവം എന്തിനാ പവർ കൊടുക്കുന്നത്? To build and to sustain and to support us Christians and safeguard them. ദൈവമക്കളായി നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ. അതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്. At the same time, where a destructive power is to be unleashed, listen to me, where a destructive power is to be unleashed,
ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പവർ അൺലീഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഗോഡ് ഡു? God gives that word to the demons. God gives that word to the demons. Demonic powers എന്ന് പറയുമ്പോൾ go and unleash this much of destruction there. നിനക്ക് അവിടെ പോയി ഇത്രയും നാള് ഇത്ര ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. You can go up to there, and to this place, and to this person, and to this setup, you can do destructive work. Only up to this level, and only up to this time. So 3 things you understand now. First of all, demons in അവരിൽ തന്നെ power ഇല്ല. Second, അവർക്ക് ദൈവം പവർ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തിന് പവർ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും? ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വർക്ക്, പണിറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ചെലുത്തി ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി. Now, there is a question you can ask me. Is that right? Then in what power do they turn or resist against God? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ശക്തിയിലാണ് അവർ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? Well, the answer is simple. Have they ever been able to touch God? അവർക്ക് ദൈവത്തെ തൊടാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Number 2, have they ever been able to attack an angel of God? No. Have they ever been able to touch an angel of God? Never. Never. But they have a great desire in the bottom of their heart that one day they will fight against God and they will defeat God. That's a desire in their heart which is not going to be fulfilled. Well, now I tell you one thing. This is something we Christians find hard to understand, not very easy to comprehend. But however, if you are able to comprehend it, well, your life will be much, much better than what it is today. For example, I face a problem, suppose, a great failure, or a setback, or a pain, or a trouble, or a challenge, or whatever it may be. എനിക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. I either turn to the word of God, I pray, or I get prayed over by somebody else. Then I pick up the message. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടും. എന്താ? നിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരായിട്ട്, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരായിട്ട്, നിന്റെ നന്മയ്ക്കെതിരായിട്ട്, നിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കെതിരായിട്ട്, നിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരായിട്ട്, നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഭാവിക്കെതിരായിട്ട് വലിയ പൈശാചിക പോരാട്ടമുണ്ട്. ഇനി ദുഷ്ടന്റെ പോരാട്ടമുണ്ട്. Now the first thing, is it right or wrong? I can confuse you very easily. In the class, you can decide whether you should come back to the class next week or not, because that confusing it is. So you got the message that the devil is attacking you. ദുഷ്ടനെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. Well, is it right or wrong? My answer number 1, it is right, 100% right. Then the next question, why does the devil attack you? Immediate answer, because the devil wants to destroy God's plan from my life. God has great plan in my life, but devil wants to destroy that plan. That's why devil is attacking me. When that answer comes, we are very happy. When that answer comes, we are very happy. Suppose the answer is the other way around. God has great plan for you, for your life, future, family, children, finance, wealth, health, ministry, everything. എല്ലാവരായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. But the question, how far are you ready to pick up and execute that purpose from where you are standing? നീ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നതിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്?
as you are, can God's plan work in your life? As you are, can God's plan work in your life? You don't know. Then who knows? God knows. Okay. Now it is God's purpose. Now it's God's purpose to prepare you. God's purpose to prepare you for that. So what does God do? First thing, God decides a dose of pain. Listen to me. Decides a dose of pain. And then calls one of the evil spirits. Tell him, go and give this dose of pain to my child. That's the first dose of pain. When the first dose of pain comes, I don't think anybody of you is listening to me. A first dose of pain വരുമ്പോൾ, well, what do? You cast out the demon. You cast out, in Jesus' name, get out, devil. Jesus' name, get out, devil. Jesus' name, get out, devil. എന്നാ ഗുണം? That devil is an evil messenger. Angel means messenger. This devil is a messenger. What is the message he gave? Message he gave is, look, you are wrong. Okay. What do you say? When we study the Bible in the English language, we get frequently confused. When we study the Bible in the English language, we get frequently confused, and we don't understand the fact that we get frequently confused. That's the tragedy of it. We don't understand the fact that we are confused. I'm not blaming the English language, but I can only feel sorry for it, sorry about it. Listen to me. This is what is called God punishing us. What is meant by punishing? What is meant by the word punishment? Does anybody like it? ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും, yes, I love being punished. Can anybody say, I love being punished? Honestly, yes, I love being punished. ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട്? Does anybody? I don't think even Pastor Katie Matthew would be interested in saying that God would punish him. I live at Matthew Pastor. If God comes and says, Matthew, I'm going to punish you, would you be happy? I don't think. None of us could be happy when we hear the news that God wants to punish us. Why? Because we know the meaning of the word punish only in the English language. In the Hebrew language, punish and the word നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് അല്ല. ഹീബ്രുവിൽ പണിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് അല്ല. If you want, you can take down the word I give you. The word is onish. O-N-I-S-H, onish. O-N-I-S-H, onish. What is the meaning of the onish? The word onish means look. Stop. Look. You go wrong. 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 ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ. You are wrong. This is what is called God punishing his children in the Hebrew language. Now let me ask you a question. Very sincerely you should answer that question to yourself. Do you want God to come down to you and tell you, Kripa, stop. Stop, Kripa. Look, you're going wrong. You're going wrong. അങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നു? If anybody is sitting in this class who says, no, I don't want God to tell me to stop and look and see that I am wrong. That's what is punishment. So
How did that pain come to me? Because God sent the evil angel with a pain to inflict me, expecting me to stop, look, and understand that I'm wrong. ദൈവം ഒരു ഈവിൾ ഏഞ്ചലിനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡോസ് ഓഫ് പെയിനുമായിട്ട് അയക്കും. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കണം, നോക്കണം, എവിടാ തെറ്റുപറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Then I turn to God. So this process continues in the life of every child of God. This process continues in the life of every child of God. So who should we turn to? Who should we turn to? Number one, turn to God. Number two, turn to us. Turn to us. With a big question. The biggest question we can ever ask is not to God, why did you send it to me? God, why did it happen to me? എന്നുള്ള ചോദ്യം ദൈവത്തോടല്ല. പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ടത്? Ask to us, hey, what have I done wrong? What have I done wrong that this thing should happen to me? What have I done wrong that this should happen to me? The question should come to whom? Not to God, not to anybody else, but to ourselves. Where have I gone wrong? എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത്? Look, that's what is called honest punishment. But here, in this particular context that I'm speaking about, ഞാൻ ഈ പറയുന്നിടത്ത്, it is not honest. Not honest. ഇവിടെ മഹോപദ്രവകാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, it is not honest. What is then? It is a period of judgment. Period of judgment. Listen to me. In the court, when a culprit is brought forward, കോടതിയിൽ ഒരു പ്രതിയെ കൊണ്ടുവരിക. അവനോട് മജിസ്ട്രേറ്റ് പറയുന്നത്, stop, look, see, you have gone wrong. മോനെ നിൽക്ക്, നോക്കി, നീ ചെയ്തെല്ലാം തെറ്റല്ലയോ എന്നല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് അവനോട് പറയുന്നത്. Then what does the magistrate do? You evil man, you did such things wrongly in front of the law. Therefore, I pronounce my verdict upon you. Go and suffer. Difference മനസ്സിലായോ? You go and suffer. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്തുകൊണ്ട് I'm going to put my judgment upon you. What God does upon us now is honest. If you don't listen to the honest now, then in the great period of tribulation, you'll have to face this judgment. Okay, notice these have been so the agents of instruments of pain, the instruments of pain that God sends. ദൈവം അയക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് പെയിൻ ആണ് demonic spirits. Do they have strength in their own capacity to do whatever they want to do in our life? They don't have, other than what is given to them. Other than what is given to them. Then, verses 4 to 6, they did not harm the vegetations as ordinary locusts would, but only men who do not belong to God. A massive locust വന്നിട്ട്, what is they should do? They should harm the vegetations. അല്ലേ? പച്ചച്ചെടികൾ മുഴുവൻ വെട്ടി കളയുണ്ടായിരുന്നു. But here, they don't do it. But they only attack men who do not belong to God. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുക. They are not allowed to kill anyone at this point. Look, at this point, they cannot kill anyone. They only torment unbelievers for 5 months. Unbelievers in 5 months will torment you. The pain will be like that of a scorpion. The torment will be so great
that they will desire to die. Men in those days will desire that they had better died. But part of the judgment will be that men cannot die to escape it. ദൈവത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് they cannot escape to death. അവർക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Revelation 9:4, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green things, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their forehead. Now there comes a question. അവരോട് പറയാണ്, look, you can attack only those men which have not the seal of God in their foreheads. Are you listening to me? Yeah. Oh, thank you very much. തലയിൽ മുദ്രയില്ല, നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്തവരെ ഉപദ്രവിക്കാവൂ. So who are these people? Who are these people? Now listen to me. These are the people who have been sealed by the angels, taken from all over the world. എവിടുന്ന്? ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, വംശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭാഷകളിൽ നിന്ന്, ജാതികളിൽ നിന്ന്. From tribes and nations and languages and nationalities. ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭാഷകളിൽ നിന്ന്, വംശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജാതികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു വലിയ കൂട്ടം. How many are they? They are 144,000. They are 144,000. And what is their purpose? What is their ministry? Their ministry is to go around the world. Go around the world and do what? Speak. Speak what? Listen to me. Speak what? Speak what? They speak the gospel of the kingdom. They speak the gospel of the kingdom. I think I have given you the difference between the gospel of the kingdom and the gospel that we are speaking today. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷവും gospel of the kingdom തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What is the difference between the gospel of the kingdom and the gospel we speak today? Number one, the gospel we speak today, people should accept. എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം. Does it finish there? No. Then what should they do? They should get baptized in the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. Then what should they do? They should observe a life of separation. ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട doctrine of separation ആചരിക്കണം. And fourth thing, they should listen to the teachings of the apostles. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കണം. And the next thing, they should observe prayer and fellowship. കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം. And the next thing is, they should take the Holy Communion. And the next thing is, they should be praying unto God. They should go on worshipping God. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം. But once the church is taken back to glory, the gospel that these 144 people, 44,000 people are going to speak. ഈ 144,000 പേര് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് ഗോസ്പൽ ഈ ഗോസ്പൽ അല്ല. ഏത് ഗോസ്പൽ അല്ല? എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നല്ല. ആരോടും സ്നാനപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സ്നാനപ്പെടുത്താനും ആളില്ല. Nobody is asked to come to the church to worship because there is no worship. Nobody is asked to do any fellowship with other children of God because there is no fellowship. അവിടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാനില്ല. There is no Holy Communion either. There is no Holy Communion either. ഇതൊന്നുമില്ല. Then what do? We are told, the King is coming in his glory
to establish the kingdom of God on earth. രാജാവ് തന്റെ മഹത്വത്തിൽ വരുന്നു, തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ. Mashiach is coming. Believe and cry unto him. Believe and cry unto him. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. This is what is called the gospel of the kingdom. Listen to me. What did Jesus say when disciples asked him, when shall the world come to its end? ലോകാവസാനം എന്നാകും എന്ന് ഡിസൈപ്പിൾസ് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. And what was our blessed Lord's answer? The blessed Lord's answer was, when this gospel of the kingdom is spoken the world all over, then the end shall be. രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനമാകും. Are you following me? Unfortunately, we believe it is the gospel of salvation that should be heard the world all over. Then Jesus will come. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവാകുമെന്ന. കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. Our blessed Lord did not say like that. Our blessed Lord did not say, go and speak the gospel to the whole world. When the whole world has heard the gospel of salvation, then I am coming. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി? Through all the medias, electronic, written, spoken, in all the communication media, the world has heard the gospel of Jesus Christ 1,000 times. കേൾക്കാത്ത ആരുമില്ല, പൂർണ്ണമില്ല. There is no doubt about it. Has Jesus come? Not come yet. But then, when is the end going to be? When this gospel of the kingdom being spoken the world all over. ലോകം മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, unfortunately, I believe it is the American missionaries who twisted between the gospel of the kingdom of God and the gospel of salvation. Gospel of salvation, രക്ഷയുടെ സുവിശേഷവും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മിക്സപ്പ് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ മിഷണറീസാണ്. അവർ കേരളത്തിൽ, they will come to India for massive crusades. Thanks for Modi, now they cannot come. Liberation. You know what the massive, the kingdom of God is coming. The kingdom of God is coming. Jesus, after his resurrection, did not send disciples to speak the kingdom of God. But he told them to speak the gospel of salvation, not the kingdom of God. There's difference between them. Unfortunately, ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം കിങ്ഡം എന്തുവാ, ഗോസ്പൽ എന്തുവാ, ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മൾ പറയും ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേട്ടു, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കർത്താവ് വന്നില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ വരുമെന്ന്. എത്ര കൊല്ലോ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇതുവരെ വന്നില്ല. You know why? Because it's our misunderstanding between what is what and which is which. God is not answerable for that. So I am coming to what was I telling you about? Okay, so 144,000 people, they have been selected to speak the gospel. What is the gospel they are speaking? There is a king coming in his glory to establish his kingdom on this earth. You believe, turn to him, cry unto him, you could be saved. Number one. When they speak it, what happens? അവരിത് പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Look, a lot of people, if I say a large number of people, I'm not wrong. A large number of people, number one, they will turn to this king that is going to come. They will turn to this king that is going to come. When they see that they turn to this king that is going to come, that means with his soldiers,
seeing that there's a group of people who are not yielding to his desires. തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം റിബല്യസ് ആയ ആളുകൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു അറിയുമ്പോൾ they will be persecuting the believers. Listen to me. They will be persecuting the believers. ഈ ബിലീവേഴ്സിനെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആളുകൾ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊന്നുകളയും. So what happens? They become martyrs. അവർ രക്തസാക്ഷികളായി മാറുകയാണ്. I think I told you there are two categories of this 144,000 evangelists. 144,000 evangelists എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. The one is here and the one is in chapter 7. The one is here and the one is in chapter 7. We see both of them together much later. കുറെ കഴിയുമ്പം ഈ 145,000 നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണും. Okay, which is the first 144,000 category. ആദ്യത്തെ 144,000 category എന്ന് പറയുന്നത് they are Jewish people selected from all the 12 tribes of Israel. ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും 12,000 പീപ്പിൾ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് 144,000 ആദ്യത്തേത്. Please listen to me in order not to be confused. Please listen to me in order not to be confused. They speak the gospel primarily to the Jewish people scattered all over the world. അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന യഹൂദന്മാരോട് ഇവർ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും. ഇവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ what happened? Those Jews who will be believing would immediately be killed. They become martyrs and they straight away go to heaven. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, മഹോബ്ദയുടെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരായ സുവിശേഷന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോവുക. What do they do? What do they do in heaven? Okay, when they reach heaven, they've been given a certain place to sit in the sanctuary in heaven. സ്വർഗത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ സാങ്ച്വറിയിൽ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കും. And what do? They go on crying, weeping. അവരവിടുന്ന് കരയുക. Now, what do they cry? What are they crying? They're crying, Lord, how long will you stop vengeance? When will you take revenge on our brothers who are being persecuted on earth now? ചോദ്യമാണ്, when will you take revenge on our brothers who are being persecuted on earth now? ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് എന്താണ് പ്രതികാരം കാണിക്കാത്തത്? So God comes, our blessed Lord comes. First of all, he wipes away the tears from them. And then he tells them, look, there is a certain time fixed for the rest of your believers, your brothers also to come here. നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രദേഴ്സ് പെർസിക്യൂഷനിൽ കൂടെ മാർട്ടിയേഴ്സ് ആയി തീർന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഞാനൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I have fixed a time for the rest of your brothers to go through persecution. I'm going to come here as martyrs. See, this is a message that is now hidden to the Jewish world, but at that time open to them. Listen to me. സ്വർഗത്തിമാൻ അവർക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. One is the easy way. What is it? Believe in Jesus. Accept Jesus as their Lord and Savior. Be part of the New Testament church. Be part of the bride of Jesus. At the trumpet call, go to heaven easily. Free passport, no problem. If not, during the Great Tribulation, they will have to face massive persecution. Great Tribulation തുടങ്ങുക, ഭയങ്കര persecution ഉണ്ടാകും. And through the persecution, they will have to face martyrdom. അവസാനം അവരെ martyrs ആക്കും.
രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും. There are two ways open to them now. Well, which one they should choose, that is up to them. Okay? So, ഇവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച 144,000 പേര്. And what is their speciality? They will also be killed and taken to glory. When they taken to glory, they have a special position there. They have a special position there. What is a special position there? They are given the opportunity or the privilege to be moving with the Lamb everywhere. അവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. Wherever the Lamb goes, they follow him. Listen to me. അവർ സ്ത്രീകളോടുകൂടി മലിനപ്പെടാത്തവരാണ്. അവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനെ അനുഗമിക്കും. അവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനെ അനുഗമിക്കും. Wherever the Lamb of God goes, they will be following him. ഇത് പറയുമ്പോൾ unfortunately, many people may think that they are the church of God. They are not the church of God. They are these people. The church of God is still not them. We are different even at that time. So I told you two types of 144,000 people. So here we see the 144,000 people, and these demons have been commanded. You can torture people all over the world, but these people don't touch them. Don't touch anybody who has the seal of God in their forehead. Who has the seal of God in their forehead. അടയാളം ഉള്ള ഒരുത്തനെയും തുടരുത്. Those who have the seal of God on their forehead, don't touch any of them. Men which have not the seal of God in their foreheads, men who have not the seal of God in their foreheads, ഈ നെറ്റിയിൽ സീൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമോ? Everyone knows that except the two groups of men mentioned in chapter 7. Okay, the Jewish evangelists and their converts. Chapter 7-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന Jewish evangelists ഉണ്ടല്ലോ, Jewish evangelists, അവരും ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ 144 പേരും ഇവരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള സകലരും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും. This is an attack on the person, which makes us take another look at the spirituality. They are ordered not to hurt the vegetations. Okay, that I told you. Real locusts ആണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ജീവികൾ അവർ ഈ ചെടിയൊക്കെ വെട്ടിയത് കളയത്തേ ഉള്ളൂ. But these are not real locusts, but demonic spirits that attack men. The devil or his demons cannot really hurt anyone covered in the blood of Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ട ആരെയും, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രയിട്ട ആരെയും അന്നും ഇന്നും എന്നും, in no time can the devil touch you. Listen to me. How many seals a child of God has on him? How many seals a child of God has on him? Please listen. Seal number 1. The day you are saved, you are sealed with the blood of the Lamb. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രവയ്ക്കപ്പെട്ടു. For what purpose? For what purpose? The purpose of being protected on this earth. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാലം നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതിനാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ മുദ്ര. Please don't forget it. You want to take down, you can take down. As long as you live on this earth, you are under the protection of the blood of the Lamb. And then you are protected, sealed with the Holy Spirit. You are sealed with the Holy Spirit. നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രവയ്ക്കും. എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രവയ്ക്കുന്നത്? For eternal life, for eternity. The seal of the Holy Spirit is to safeguard your place in eternity. That is the second seal.
നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുദ്ര വയ്ക്കുന്നു. And the third seal, you are sealed with the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളെ മുദ്ര വയ്ക്കുക. What is the need for the seal of the word of God? The seal of the word of God is to bring you up in God's way. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് യൂസ്ഫുൾ വെപ്പൺസ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത്? The word of God. Did you understand the difference between the sealing of these three? ഈ മൂന്നും സീലിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? Some people always are filled with spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Let me ask you one thing. You don't want, till you want this earth a successful life? ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ലൈഫ് വേണ്ടായോ? Okay. Some people avoid the word of God as much as they can. ഞായറാഴ്ച പോകുന്ന കൊട്ടിനും പാട്ടിനും ബഹളത്തിനും. They go to Sundays on churches for all the hurly-burly. All the hurly-burly. When the hurly-burly is over, they sleep or go by. They don't listen to the word of God. They don't understand that it is a zeal of the word of God that helps them grow in maturity to the person of the Lord Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പൂർണ്ണ വ്യക്തിയുടെ ആളത്വത്തിലേക്ക് നിന്നെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വചനത്തിന്റെ മുദ്ര. If you avoid it, you will always be a spiritual baby. You will never become a spiritually mature person. And the next thing, if you don't seal yourself with the blood of the Lamb, അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹേതുവായി, തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ വചനം ഹേതുവായി, with the blood of the Lamb and with the word of their testimony, they overcome Satan. Where on this word, നമുക്ക് സാത്താനെ ജയിക്കേണ്ട ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടാണ്. No Satan, no devil will touch you when you are in heaven. Devil will try to touch you when you are on this earth. What is that you must be doing? With the blood of the Lamb. With the blood of the Lamb. Okay? So these are the seals. Though that is not my topics to be taught today. God's instructions are in essence. So, in essence, what happens is God's instructions of God. You may torment those who have the Antichrist mark, but you may not kill them. ഇതിനോടകം ആന്റൈക്രൈസ്റ്റിന്റെ മുദ്രയേറ്റവരുണ്ട്, അവരെ ടോർമെന്റ് ചെയ്യുക. ഓൾസോ you may not touch those who belong to me. പറയാ, those who belong to me. എന്റെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ലിസൺ ടു മീ. എന്റെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടത്തില്ല, മഹോദരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ സഭയുടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. Those who belong to me. Now listen to me. If you study the book of Revelation very carefully, that as we are doing now, after chapter 4 in the book of Revelation, you never see the mention of church on this earth. You see mention of believers, you see mention of the righteous people, you don't see mention of the church. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരിൽ ആരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്? റൈച്ചസ്, നീതിമാന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട്, പിന്നെന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? യെസ്, ബിലീവേഴ്സ്, വിശ്വാസികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആരെ പറ്റി പറയുന്നില്ല? The Church of God പറയുന്നില്ല. Why? The Church of God is not here at that time. Church of God has already been taken to glory. They're not here. Then what remains on earth is, number one, believers. Number two, righteous people. ഈ ഭൂമിയിൽ ബാക്കി കാണുന്നത് വിശ്വാസികളും നീതിമാന്മാരും. Now there is a question. What is the difference between these three people? Which three people? Believers, then righteous, then
members of the church. ദൈവസഭ, believers, righteous. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Well, the first thing is, a person can be a member of the church and he should be inevitably a believer and a righteous person. ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ ആളുകളും വിശ്വാസിയായിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നീതിമാനുമായിരിക്കണം. On the contrary, a believer needs not be the member of the church. Number two, a righteous person needs not be member of the church. ഒരുവൻ നീതിമാനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ദൈവസഭയുടെ അംഗം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരാൾ ബിലീവർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ അംഗം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. So, how do we differentiate? Unfortunately, my time is getting over and my strength also. So, I am forced to stop the class at this point. When you come back next week, if you ever happen to come back, we'll be following from where I stopped today. May the Lord bless all of you abundantly, exceedingly. And now the screen is back to the host. Thank you very much for listening to me today. Thank you. Bye-bye. പക്ഷേ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതായാലും തുടങ്ങും. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ 144,000 പേര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളോ, അല്ലാത്ത ജാതികളും അത് കേട്ട് അവർക്ക് ഒരവസരമുണ്ടോ? പിന്നെ രണ്ടും ഒരുപോലെ അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പാസ്റ്ററെ don't cross the boundary. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് എടുക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഒരൊറ്റ ചാൻസും ഇല്ല. ചാൻസ് ആർക്കാണ്? ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാരുണ്ട്. The people who never came to know about all these things, they are given a chance. Not the വിശ്വാസി. Not the വിശ്വാസി. എൻ്റെ റാപ്ചറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അവിടെ ഇവിടെയും പോയി ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കക്ഷികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, റാപ്ചർ വിൽ ഹാപ്പൻ. You will not be given a second chance. Why? Because ദൈവം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദാസനെ കൊണ്ട് ഞാനത് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു. You declined to comply with it. You refused it. You rejected it. No, you will not get another chance. The second chance or the next chance, second chance nalla, a chance ennu paraya, is to the poor Gentile world and to the Jewish world. The Jewish world endukondu kodukkunnu? Because now God has given them blind eyes and deaf ears. ഇവരുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി കളഞ്ഞു, ചെവി അടച്ചു കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാത്തത്. So to an extent God is responsible, so God will save them. And what about the Gentile world? Let me ask you one thing. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരാണെങ്കിൽ privileged people are. Because we were born to God-fearing parents and in godly families. So we got the opportunity to learn the word of God, come to know the Lord from the very beginning. അല്ലേ? അതുപോലെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാൻ കഴിയാനില്ലേ? Look at many other places. People born in very, what would I say, very unprivileged background. അവർക്ക് ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ അറിയാനോ ഒന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മഹോദരകാലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് it becomes so worse. ദൈവത്തിന് അവരോടുള്ള കരുണയാണ് സുവിശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അല്ല ഇപ്പൊ തിന്നു കുടിച്ചാലും മിടുക്കനായിട്ട് പിന്നെ എങ്ങാണ്ട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി തിയോളജി പഠിച്ചപ്പം യേശു ക്രിസ്തു രഹസ്യപരമൊന്നുമില്ല, നമ്മളിവിടെ കിടക്കത്തെ ഉള്ളൂ പഠിപ്പിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മിടുക്കന്മാരുണ്ട്, കുടവാരന്മാർ. ഇവന്മാർക്ക് എവിടെയും ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന പറച്ചു കഴിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഒത്തു. Okay. Yes. Thank you, Somebody else is saying, I just wanted
Yes, go on. Go on. Smith, please unmute Johnson Philip. Yeah, he is already unmuted. Yes, Johnson Philip പറഞ്ഞാട്ടെ. I think he is speaking, but voice is not coming. But he is unmute. ഹലോ, Block കേൾക്കാമോ? reason. കേൾക്കാം Yes, കേൾക്കാം. കേൾക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ. ഗോത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഗോത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് 144,000 പേരുടെ ഗോത്രം, അത് 12 ഗോത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 2 ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പല വ്യത്യസ്തമായ ലിസ്റ്റുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടോ? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയുമുള്ളേ, 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷനിൽപ്പെട്ട കാര്യം. പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പോൾ അവരെ അതിനു വേണ്ടി ലോകത്തിൽ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം. വീരൊന്നു അവരെവിടെയായിരിക്കും, എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല. ഓൺലി ഗോഡ് ഇൻ ഈസ് ഇറ്റേണൽ വിസ്ഡം നോസ് ഇറ്റ്. വീരൊന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മറുപടി അവരിന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. That's my only answer. താങ്ക് യു. Welcome. Katie Joseph, please get unmuted. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Pastor ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രഹസ്യപരമൊന്നും ഇല്ല, സഭയുടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ ഉള്ള ഒരു ബിലീവർ, ഒരു വിശുദ്ധനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അവൻ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുവോ? അവൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് അവനൊക്കെ പറയില്ലയോ? കാണുന്നവര് പറയില്ലയോ? അവന് ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാത്താൻ താനും ഏത് വേഷത്തിൽ വരും? വിളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷത്തിൽ വരുന്നില്ലേ? അയ്യോ, പ്രസംഗിക്കുന്ന വിളിച്ച ദൈവദൂതനല്ലയോ നീക്കുന്നു. വേഷവും ആ ഭാഷയും ആ വിനയവും ആ താഴ്മയും കണ്ടു, അയ്യോ ദൂതനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരാ ഇത്? ഡെയർ ഡെവിൾ. മനസ്സിലായി? ഡെയർ ഡെവിൾ. യേശുക്രിസ്തു തന്റെ തിരുവായ് കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്ത തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുന്ന തന്റെ ഗ്രേറ്റ് പ്ലാൻ, അതിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഏതാത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? ദുഷ്ടന്റെ ആത്മാവാ. അയ്യോ എന്തൊരു വിശുദ്ധനാ, ഓ അയ്യോ അയ്യോ അതിഭയങ്കര വിശുദ്ധനാ. ദൈവം കൂടെ തീരുമാനിക്കണ്ടായോ? അപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്ന, അത് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സഭയുടെ എങ്ങനെയാണ് സഭ, എങ്ങനത്തെ സഭയാണെന്ന് നമ്മൾ വിവേചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ചിൽ പോകാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച് ഇല്ല. പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ എന്നാണ്. വിശുദ്ധനെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. സഭ നമ്മൾ നന്നാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷെ സഭയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അനിവാര്യമായി അതെല്ലാം സഭയിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ നോഹയല്ല പട്ടണം പണിത്. പട്ടണം പണിത് ആരാ? ആചാര്യമാരാ അല്ലേ? ആചാര്യന്റെ പട്ടണം പണിത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം കേറിയോ? രക്ഷപ്പെട്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്റെ ആൻസർ ഈസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജൻ ചർച്ചിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുന്നുണ്ടേ, അവര് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അവർ ഓൾറെഡി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇനി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് they have sold themselves to the devil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി പാസ്റ്റർ. അവരെ തന്നെ സാത്താന് വിറ്റുകളി, ദുരുപദേശത്തിന് വേണ്ടി വിറ്റുകളഞ്ഞു. കാര്യം പഥ്യോപദേശത്തിന് അവരെതിരാണ്. അവർ കേൾക്കണ്ട. അവരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല. കർത്താവ് നോക്കാൻ നോക്കരുത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തരുന്നു. അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനാ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൂടെ പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ടും വീണ്ടും യജമാനൻ ആവശ്യമുള്ളതായ
ഫലം തരാത്ത അത് മുള്ളും പറക്കാരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തീക്കാണ്. ഇനി രക്ഷയിലെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, ചുട്ടുകളെ അതിന്റെ അന്ത്യം തീർന്നു. നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. സജി താങ്ക് യു അമ്പൂരി, പാസ്റ്റർ. Who is the next? സജി അമ്പൂരി. സാജി പാസ് തമ്പൂരി. സാറേ എൻ്റെ അൺമ്യൂട്ടഡ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ സാമുവേൽ മത്തായി. പൂനെ. Yes. ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പിയോസിന്റെ 7-ാം അധ്യായത്തില് ദാൻ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാൻ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊരുൾ തരാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പൊരുളും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം എവിടെ കിടക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് വചനത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അവിടെ വരെ നമ്മൾ പോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യം ദൈവം വേറെ റീസൺ ഉണ്ട്. ദൈവം റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ പറ്റി പഠിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, എന്തിന് എവിടെ എന്ന് ദൈവം ക്ലിയർ ചെയ്യത്തില്ല. ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. ഉണ്ടാകേണ്ട കുഴപ്പം എന്താ? എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. അവിടെ ഏതെങ്കിലും അന്യദൈവം ഉണ്ടായാൽ നിനക്ക് ഇനി ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഉണ്ടാക്കിയ ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കി. ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇനി അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ അറിയും. ഈ ദാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ ഡിസപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് വേദശാസ്ത്ര രീതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ദൈവം തീരുമാനിച്ച കാര്യം. എവിടെയുണ്ടും ദൈവം നോക്കിക്കോളും. നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആരോടും മറുപടി പറയാറില്ല. കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. ദൈവത്തിന് അറിയാൻ താനും. ദൈവം ഇപ്പം എൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അത് റിവീൽ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. മനുഷ്യനെ അതിനെപ്പറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കൊട്ട് കേൾക്കുക വേണ്ട. ദാറ്റ്സ് മൈ ഈ 144,000 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ദാൻ വെളിയിലാകാനുള്ള certain reasons വല്ലതും ഉണ്ടോ? Is there any certain reasons? There are reasons. ആ റീസൺസ് എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പഠിപ്പിന്റെ വിഷയമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. There are reasons, yes, certainly. There are reasons. Yeah. Okay. And the way in which God looks at it is different from the way in which I look at it. ആ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ വെളിവാക്കി തരുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് വെളിവാകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനപ്പുറം നമ്മൾ കയറി പറയുന്ന ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുക, ദുരുപദേശം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന്. അതിനകത്തേക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ദുരുപദേശത്തിന്റെ ചാൻസ് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പറയുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നിന്ന് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യും. എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ that's my answer. ചോദിച്ചാട്ടെ. സാറേ, നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന 1,44,000 പേരെയാണോ ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ സിയോൻ മലയിൽ നിൽക്കുന്ന 1,44,000 അവരെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് എടുക്കപ്പെട്ടതാണോ, അതോ ഇതിനിടയിൽ ഒരു റാപ്ചർ അവർക്കുണ്ടോ? രക്തസാക്ഷികളെ എടുക്കപ്പെടുകയാണ്, റാപ്ചർ അല്ലത്. രക്തസാക്ഷികളെ എടുക്കപ്പെടുക. അവർ സ്വർഗത്തിൽ സിയോൻ മലയിലുള്ള ആണോ? ഇനി അടുത്ത ആരോ ചോദിക്കുന്നല്ലോ, അത് നമ്മുടെ മാത്യു കെ എബ്രഹാം. മാത്യു കെ എബ്രഹാം, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർസെൽഫ്, അതർവൈസ് സുമിത് വിൽ നോട്ട് അൺമ്യൂട്ട് യു. എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 1,44,000 പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. സാർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാം. അതാ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ സാർ, I will clear it in the class. Sure, thank you. Okay. Elizabeth John. Yes. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord.
പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അടിപ്പിടികളാലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മാറിപ്പോകത്തില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈൻ ഒത്തിരി ബ്രേക്ക് ആകുന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നോക്കി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ദൈവം നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പണിഷ്മെന്റ് തരുമെന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. അത് അന്നേരം നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ഇത് മാറിപ്പോകുമോ? അതോ നമ്മൾ ആ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അവിടെ വരുന്ന ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാമേ. ദൈവം നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിഷ്മെന്റ് തരുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദൈവത്തിന്റെ ദയ നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ദയ നമ്മളെ റോമലേഖനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവ പൈതൽ താൻ തെറ്റിക്കൊടുപ്പ് അറിയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു പെയിൻ അയച്ചു. ചേട്ടാ, ഇതിപ്പോ ഈ ഗതികേട് എന്താ പറയാൻ കാരണം? നമ്മളിലേക്ക് നോക്കും. എവിടെയാ സംഗതി തെറ്റിയത് കണ്ടുപിടിച്ചു. കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം. ദൈവം ആ പെയിൻ തിരിച്ചെടുക്കും. വി ആർ റിലീസ്ഡ്. അങ്ങനെ ആ ദൈവം നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഒരിക്കലും എത്തത്തില്ല, ഗുണമാകത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ബോധമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് വിശേഷിച്ച് അയക്കത്തില്ല. എന്താ കാര്യം? തല്ലരുതമ്മ ഞാൻ നന്നാകത്തില്ല, അവന് ദൈവം ശിക്ഷിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിനിഷ് ആയോ? ഇല്ല. ജിൽത്ത് ജോസഫ്. ഇല്ലില്ല, ഈ സിസ്റ്റർ ചോദ്യം തീർന്നു ചോദിച്ചേ. ഓക്കെ. അല്ല, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആ പ്രയാസം മാറാൻ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകുമോ? വെൽ, ദ തിങ് ഈസ്, കേട്ടോണേ, ദൈവം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെ 3 വർഷത്തേക്ക് അല്ലെ 6 മാസത്തേക്കായിരിക്കും ആ ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് പെയിൻ അയക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യും. ബുദ്ധിയില്ലാതെ വല്ലവരുടെ പുറകെ പോകത്തുള്ളൂ. പ്രവാചക പാസ്റ്റർ പിന്നെ മറ്റവനെ മറിച്ച് പാവ ഇറക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ മാതിരി പറയും, let me fall into the Lord's hand. His mercy is great. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ തന്നെ വീഴട്ടെ, ദയ വലുതല്ലോ. പോയി ഒരൊറ്റ കിടപ്പം കിടക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ. അയച്ച പെയിനെ ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കും. മതി, എൻ്റെ പൈതൽ എൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ആയിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീ അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ മാറിപ്പോരാൻ പറയും. That is it. Okay, I think my answer is clear to you. Who is the next person to ask? Sir. Yes. There are 2 people who don't know how to raise their hands in the Zoom, so they are raising their own hands. Am I allowed to unmute them first? Please unmute them. Sir Cherian Chandy, please unmute. Cherian Chandy, Cheriacho, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? Please unmute. Sir, please unmute your device. Unmute. സന്തോഷമായിരിക്കും സാറേ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഇപ്പോ പരസ്യങ്ങളും പിണറായി വർക്കൊക്കെയാണ്. ജയിൽ മിനിസ്ട്രി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സാറേ, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇസ്രായേലില് 22 ട്രില്യൺ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിച്ചതായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെന്താണ് എവിഡൻസ് വല്ലതും നമുക്ക് ഉണ്ടോ? ന്യൂസ് പേപ്പർ എവിഡൻസ്, ന്യൂസ് കട്ടിംഗ് എവിഡൻസ്. ന്യൂസ് കട്ടിംഗ് വേൾഡ് ന്യൂസിലുള്ളതാണ് സാറേ. ആ ന്യൂസ് കട്ടിംഗ് ഒന്ന് ഇടാവോ സാറേ? എന്റെ കട്ടിംഗ് ഇരിപ്പില്ല, ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് പരസ്യത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. 100%. Okay, sir. Thank you. Welcome. Sir, other one is Roy Thomas. Hello. Thomas. Okay, please. Pastor Varapuഴേന്ന്. Roy Pastor. Yes, പറഞ്ഞാട്ടെ.
ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 144,000 പേരുടെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മലിനപ്പെടാത്തവർ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവര് വിവാഹം കഴിയാത്തവർ എന്നാണോ, അതോ സ്പിരിച്വൽ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണോ, അതോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരും സ്ത്രീകളില്ലേ? ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്തായി പറയുന്നത്? അത് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് ലിറ്ററൽ എടുക്കരുത് പ്ലീസ്. എനിക്ക് തീർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിന്റെ വാട്ട്സ് മീനിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ? ഓ ഓക്കെ, ഐ എം സോറി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം. ഇനി ജിൽജിത് ജോസഫ്. യെസ് സാറേ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. സാറേ, ഈ 144,000 പേരുടെ 2 കാറ്റഗറി സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയേറ്റവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് കൂട്ടരും അവരുടെ സൂക്ഷ്മ കണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. കാര്യം മുദ്രയേറ്റവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും 2 കൂട്ടരും പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അവർ തുടരും. യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് സന്ദീപ് ബെനി. യെസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പാസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ ചോദ്യം, റാപ്ചറിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും. അവര് സഭയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഒരിക്കലുമല്ല. എങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ദൈവസഭയുടെ അംഗമായി തീരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് അതിന് പെർമിഷനും ഇല്ല, അതിനുള്ള വകുപ്പില്ല. അന്നേരം അവരെ നരകത്തിൽ വിടാതെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളുന്നേ ഉള്ളൂ. കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, ലിറ്ററൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാം. That's all. Thank you, sir. Yeah, welcome. Sir. Yes, lovely Sabu. So, please unmute, lovely Sabu. പാസ്റ്റർ സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാർ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഡീമനെ അനുവദിച്ച് ഡീമന്റെ കയ്യിൽ പെയിൻ കൊടുത്തു വിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ പെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ വചനം തന്നെ പറയുന്നില്ലേ, ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നമ്മള് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണേ, ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ദുഷ്ടൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഈവിൾ തോട്ടോടു കൂടിയാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ, ഒരു പെയിൻ കൊടുത്തു വിടുമ്പോ നമുക്ക് അത് ദോഷമായി ഭവിക്കില്ലേ? ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനല്ല, വിശ്വാസികളായ ദൈവങ്ങളെ ദൈവ വഴിയിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ദൈവം പെയിൻ കൊടുക്കും സാത്താൻ്റെ കയ്യിൽ. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മളെ ദൈവത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും തിരിച്ച് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ കണ്ട് ഉണർന്ന് പരിഹരിച്ച് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. അത് ദൈവം നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയാണ്. അത് ദൈവം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യത്തില്ല. എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ. അപ്പൊ വലിയ സഭയുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്, വലിയ നമ്മുടെ സഭ. അതിനകത്ത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് കാന്തയായി തൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. അവരെ മാത്രമേ ഈ പണി കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തവന് അവന് വേണ്ടി എന്താ? അവന് പൈസ വേണം, വലിയ വീട് വേണം, വലിയ കാറ് വേണം, വലിയ ലോറി വേണം, എസ്റ്റേറ്റ് വേണം, എടുത്തോടാ. അതിനപ്പുറം വേണ്ട. അവനെ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല, തൊടത്തില്ലല്ലോ, അവനെ തൊടത്തില്ല. ഞാനീ പറഞ്ഞ ആർക്ക്? എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും. ഇല്ലാത്തവരെയോ അവൻ്റെ വഴിക്ക് ഓട്ടം. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി. ഞാൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ മണവാട്ടിയായി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന സഭയുണ്ടല്ലോ, അവർ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച ദൈവം അവർക്ക് പെയിൻ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഒരിക്കലും ദുഷ്ടനെ ഒരു ദോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എൻട്രി അതുവരെ എത്തിക്കില്ല. ഇല്ല, നെവർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുകാരൻ, ദോഷമായിട്ട് എന്നോടൊന്നും എൻ്റെ നാഥൻ ചെയ്യുകയില്ല,
എന്നെ അവൻ അടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയത്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നല്ല കാച്ച. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. സോർട്ട് ഓഫ് ഐ നോ ദി ആൻസർ, ബട്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു. അപ്പോഴ് ചില കണിശമായിട്ടും ചിലപ്പം ദൈവം നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അയക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയോ, മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ കൂട്ടി ഇരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല രീതിയിലൊരു പ്രവാചകനെ വിളിച്ചിരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദോഷമുണ്ടോ? അതിനകത്തൊന്നും ദോഷമില്ല. കാര്യം എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച ആരോടാ? ദൈവത്തോടാ, നമ്മുടെ അപ്പനോടാ. വേറെ ആരോടും അല്ലല്ലോ, അല്ലേ? ആരോടാ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? നമ്മുടെ അപ്പനോടാ. നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്, നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഒരു പറ്റും. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ റിയൽ ആണെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരണം, ഇത് ദൈവം നീ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ക്രമപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചാന്ന് വെളിപ്പെടണം. അത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാമേ. ഇപ്പം നമ്മൾ മുഖാമുഖം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഡിവൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പം അത് പറ്റുമോ? ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയോട് നേരിട്ട് ഇടപെടത്തക്ക രീതിയിൽ അയാളുടെ ഹൃദയവും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവും തമ്മിൽ അലൈൻമെന്റിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ പലരും ആ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റിക്കിടക്കുക. അലൈൻമെന്റ് തെറ്റിക്കിടക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളെ വിട്ടു പറയിപ്പിക്കണം. ദാവീദ് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റി, നാഥാനെ വിട്ട് പറയിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ദാവീദിന് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ്, അല്ലേ? ഈ അലൈൻമെന്റ് തെറ്റിയാൽ പിന്നെ വേറൊരാളെ വിടേണ്ടി വരും. അലൈൻമെന്റ് തെറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനിയും അലൈൻമെന്റ് ഒരിക്കലും ശരിയാക്കത്തില്ല, ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറല്ല. ദൈവമായിട്ടിരുന്ന കാര്യം തീർക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എപ്പോഴും വേറൊരാൾ, അയ്യോ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കണേ, ആന്റി പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അങ്കിൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ. അവരൊരിക്കലും അവരും ദൈവവും തമ്മിൽ ഈ ബന്ധം ഇൻടാക്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. അതൊരു വലിയ പോരാഴിയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവമക്കളെ അവർ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ച് അവർ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ, ഹോട്ട് ലൈൻ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. ദൈവമായിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ലൈൻ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നോ 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 നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ കാര്യം നോ 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 നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഹോട്ട് ലൈൻ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവരും വിടേണ്ടി വരും പറയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് എവരിബഡി അവരൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. താങ്ക് യു. Thank you very much, Pastor. God bless all of us.